Ramade Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade Hare Krishna 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 Hare 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 Ramade 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 Kade
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna. എല്ലാവരും വെക്കേഷൻ എൻജോയ് ചെയ്തോ? വെക്കേഷൻ, ക്ലാസ്സിലത്തെ വെക്കേഷൻ എൻജോയ് ചെയ്ത? അത് കാരണം കുറെ പേരൊന്നും വന്നിട്ടുമില്ല അല്ലേ? അപ്പം ചാൻറ്റിങ്, ചിലവർക്ക് ചാൻറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രുചി വരും, പിന്നെയും ചാൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. വേറെ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ 25 വർഷമൊക്കെ ചാൻറ്റ് ചെയ്ത് 16 റൗണ്ട് 25 വർഷം ചാൻറ്റ് ചെയ്താലും അവർക്ക് രുചി ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഓ, എപ്പോൾ തീരും ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. വേറെ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഒരു 5 മാസം ഒക്കെ കഴിയുമ്പം രുചി വരും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ ഇങ്ങനെ? ചിലവർക്ക് നേരത്തെ രുചി വരും, ചിലവർക്ക് താമസിച്ചാണ് രുചി വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കുറേ അനർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അനർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ? ഒരു അൺവാണ്ടഡ്, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കുറേ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഓരോ ദുരിതങ്ങള്, പിന്നെ ഓരോ ശോകം, നമുക്ക് സങ്കടങ്ങള്, പിന്നെ ഓരോ സന്താപം, ഓരോ ദുരിത അനുഭവങ്ങള് ഒക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ മനക്ലേശം, നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ക്ലേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഓരോ കുറേ ദുഃഖം, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പം നമുക്ക് രുചി വരില്ല. അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല്, ഈ തീയിന്റെ മുകളിൽ പുകയുണ്ടെങ്കിൽ തീ കാണില്ല, അത് പുറത്ത് വരില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് ഊതിയാല്, പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു കുഴല് പോലത്തെ ഒരു സാധനം വെച്ച് ഊതും നമ്മള്, അപ്പോഴ് ഈ പുകയൊക്കെ പോയി തീ പുറത്ത് വരും. അപ്പം അത് പെട്ടെന്ന് വേഗം നടക്കും അല്ലേ? നമ്മളൊന്ന് ഊതിയാ മതി, അപ്പൊ തന്നെ ആ പുകയൊക്കെ പോയി തീ പുറത്ത് വരും. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് അനർത്ഥങ്ങളുള്ളവർക്കാണ് അങ്ങനെ. ഇതുപോലത്തെ കുറേ മനസ്സിൽ വേണ്ടാത്ത ഓരോ വിഷമങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ വി ആർ നോട്ട് ദിസ് ബോഡി എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ദേഹമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ ഇതുപോലത്തെ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ല, അത് കളയും നമ്മൾ. ആഫ്റ്റർ ഓൾ നമ്മൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ദേഹമാണിത്.
ഇനി ഈ ജന്മം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ദേഹത്തിലോട്ട് പോകും. അത് കാരണം ഇത് വളരെ ടെമ്പററിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് വളരെ ടെമ്പററി ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഇതുപോലെ പല മില്യൺസ് ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ജന്മങ്ങൾ ഓരോ ദേഹത്ത് കയറി ഇറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ ഇങ്ങനത്തെ വിഷമങ്ങൾ അനർത്ഥങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാര് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഈ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് രുചി വരും. എന്നാൽ വേറെ ചിലര് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് അവർക്ക് ഈ ഒരു കണ്ണാടിയില് പൊടി വന്നിരിക്കുന്ന പോലെയാ. അപ്പൊ അത് പൊടി കളയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മെനക്കെടണം. നോട്ട് ആസ് ഈസി ആസ് ഈ സ്മോക്ക് കളയുന്ന പോലെ എളുപ്പമല്ല. നമ്മൾ അത് എന്തെങ്കിലും വെള്ളം വെച്ചോ തുണി വെച്ചൊക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണം. അപ്പൊ അതിന് കുറച്ചും കൂടി സമയമെടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചാൻഡിങ്ങില് അത്ര രുചി വരാത്തത്. എന്നാൽ വേറെ ചിലര് 16 റൗണ്ട് വെച്ച് 16 കൊല്ലവും 25 കൊല്ലവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവർക്ക് ഒരു രുചിയുമില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മള് ഗുരുവിന് വാക്ക് കൊടുത്തതാണ് നമ്മൾ 16 റൗണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ജപിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർക്കാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുടെ അവർക്ക് കുറേ അനർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, മനസ്സിൽ കുറേ താപങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഒരു കുഞ്ഞ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അത് ഇറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ 9 മാസം കഴിഞ്ഞാലേ ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലേ? അതിന് മുമ്പ് ഇറങ്ങി വന്നാല് അത് ഫുൾ ഓഫ് മിസറി തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോങ് ടൈം നമ്മുടെ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചാൻഡിങ്ങിൽ രുചിയില്ലാതെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് രുചിയില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കുറെ അനർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ അനർത്ഥങ്ങൾ കളയണമെങ്കിൽ വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ല. ചാൻഡ് തന്നെ ചെയ്ത് അത് 9 മാസം പിടിച്ച് കുഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുന്ന പോലെ കുറെ സമയമെടുത്ത് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ 2 പാളങ്ങളുണ്ട്, അല്ലേ? 2 പാളത്തിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് ട്രെയിന്. അത് ഒന്ന് ചാൻഡിങ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വേറെ കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണ കഥകൾ കേൾക്കണം. പിന്നെ ഡിവോട്ടീസായിട്ട് അസോസിയേഷൻ വേണം. ഇതുപോലത്തെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഇതേ ടൈപ്പ് ചിന്താഗതിയുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള സംസർഗം വേണം. പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്യണം. ഇത് രണ്ടും പാരലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം നമ്മൾ. എന്നാലേ നമ്മളുടെ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണ കഥകളും എല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ രുചി കൂടുതൽ വരും. എന്താ വെച്ചാൽ കുറെ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാൻഡിങ്ങിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും കൃഷ്ണ കഥകളും ഒക്കെ കേൾക്കുകയും കൂടി വേണം. ഇത് രണ്ടും കൂടി ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മാറി നമുക്ക് ചാൻഡിങ്ങിൽ രുചി വരുള്ളൂ. ചാൻഡിങ്ങിൽ രുചി വരുമ്പം നമ്മൾ ഈ 16 റൗണ്ട് അല്ല, നമ്മൾ 24 മണിക്കൂറും നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും മനസ്സിൽ. നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ കൃഷ്ണനാമം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പം ഈ ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അനർത്തുപശമം സാക്ഷാത് ഭക്തിയോഗം അധോക്ഷജേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ അനർത്ഥങ്ങള്, ഈ മിസറീസ് ശരിക്കും മെറ്റീരിയൽ മിസറീസ് ആണ്. ഈ ഭൗതിക വിഷമങ്ങൾ ആണ് ഈ അനർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശരിക്കും ഈ ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്, അല്ലേ? നമ്മൾ വെറുതെ ഈ ബോഡിയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഓരോ
മനപ്രയാസങ്ങള്, ഈ ഓരോ ദുരിതങ്ങള്. നമ്മൾ ഈ ബോഡി അല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. നമ്മള് കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഈ ബോഡി കടമെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും. അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക് ഈ ബന്ധം ഈ ബോഡിയായിട്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളൊന്നും ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കില്ല. അതൊക്കെ ഒരു നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കും. അപ്പൊ അതെല്ലാം ശരിക്കും അനാവശ്യമാണ്. ഈ മെറ്റീരിയൽ മിസറീസ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ഭക്തിയോഗം. അദോക്ഷജ എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ നമുക്ക് ദൃശ്യമല്ലാത്ത ആ ഭഗവാൻ, നമ്മളുടെ കണ്ണിലും ദൃശ്യമല്ലാത്ത ആ ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോ മാത്രമേ ഈ അനർത്ഥങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് എല്ലാം ശമിക്കും, നമ്മളുടെ ഈ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ശമിക്കും. അതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചാൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച്. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം 14 അല്ലെ? ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു തവണ വായിക്കാം. തതശ്വേതൈർഹയേർയുക്തേ മഹതി സ്യന്തനേ സ്ഥിതൗ മാധവ പാണ്ഡവശ്ചൈവ ദിവ്യൗ ശങ്കൗ പ്രദത്മതുഃ. ദേവദർശൻ നാട്ടിലെത്തിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവദർശൻ ഇപ്പോഴും ബാംഗ്ലൂരിലാണോ അതോ നാട്ടിലെത്തിയോ? എത്തിയില്ലേ? 24-ാം തീയതി പോകും പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പം നാഗർകോവിലാണ് നിക്കുന്നത്. നാഗർകോവിലിൽ നിൽക്കുകയാണോ? ട്രെയിനിലാണോ? ഓ, എന്നിട്ട് കേൾക്കുകയാണോ? മിടുക്കനാണല്ലോ. ഓക്കെ. അപ്പോഴ് ആരാണ് ഈ ശ്ലോകം ഒന്ന് പറയുന്നേ? സഞ്ജനയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ട്രൈ ചെയ്യാമോ? നോക്കൂ. തതസ്വേതൈർഹയേർയുക്തേ മഹതി സ്യന്തനേ സ്ഥിതൗ മാധവ പാണ്ഡവശ്ചൈവ ദിവ്യൗ ശങ്കൗ പ്രദത്മതുഃ. അപ്പൊ ഇതും കൂടി പറയോ, വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് ഉണ്ടോ? ബുക്ക് മോളുടെ കയ്യില്? എനിക്കിപ്പോ അത് എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി ശരി. മഞ്ജിമ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നോക്കി പറയാമോ? തതഹ പിന്നെ, ശ്വേതൈ വെളുത്ത, ഹയൈ കുതിരകളെ, യുക്തേ കൂട്ടിയ അഥവാ പൂട്ടിയ, മഹതി വലിപ്പമേറിയ, സ്യന്തനെ തേരിൽ, സ്ഥിതൗ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട്, മാധവഃ മാധവനും, അതായത് ലക്ഷ്മിപതിയായ കൃഷ്ണനും, പാണ്ഡവഃ ച ഏവ പാണ്ഡവനും, അതായത് പാണ്ഡുപുത്രനായ അർജുനനും, ദിവ്യൗ ദിവ്യങ്ങളായ, ശംഖൗ ശംഖുകൾ, പ്രദത്മതു വിളിച്ചു അഥവാ ഊതി. ഇനി വിവർത്തനം. അനാമികയ്ക്ക് പറയാമോ വിവർത്തനം? ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ലേ ശരിക്ക്? ഇല്ല. പിന്നെ മൊബൈലാണെങ്കിൽ പഴയതാണ്ടൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഒന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ. ആശ മാതാജി ഇന്ന് വർത്താനം പറയാൻ പറ്റുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണോ? പറയാം മാതാജി. മറുവശത്ത് കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻതേരിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യ ശംഖങ്ങൾ മുഴക്കി.
ഭീഷ്മരുടേതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ ശംഖുകൾ ദിവ്യങ്ങളാണ്. കൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവ പക്ഷത്താകയാൽ മറുപക്ഷത്തിന് വിജയ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ദിവ്യശംഖങ്ങളുടെ ധ്വനി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജയസ്തുതു പാണ്ഡു പുത്രാണാം യേശോം പക്ഷേ ജനാർദ്ദനഃ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡുപുത്രരുടെ കൂടെയാകയാൽ അവർ വിജയം നേടുന്നു. എവിടെയെല്ലാം ഭഗവത് സാന്നിധ്യമുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഐശ്വര്യദേവതയും വാഴുന്നു. ഭാഗ്യദേവത ഒരിക്കലും പ്രിയതമനെ വേർപിരിയാറില്ല. അങ്ങനെ വിജയൈശ്വര്യങ്ങൾ അർജുനനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിഷ്ണുവിന്റെ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഈ ശംഖധ്വനി അഗ്നിദേവൻ അർജുനൻ നൽകിയ രഥത്തിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ ഇരുന്നരുളുന്നത്. ഈ രഥം എല്ലാ ദിക്കുകളെയും കീഴടക്കാൻ പര്യാപ്തമാണെന്നും 3 ലോകങ്ങളിൽ എവിടെയും അതിന് വിജയമേയുള്ളൂ എന്നും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു നേരത്തെ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയുകയായിരുന്നു ദുര്യോധനനെ കുറിച്ച്, അല്ലെ? ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, പ്രഥമമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം മകന്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നു. അപ്പം ആദ്യം സഞ്ജയന്റെ അടുക്ക ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്, കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. എവിടെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രരും സഞ്ജയനും ധൃതരാഷ്ട്രരും ഹസ്തിനപുരത്താണ്. ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് കുരുക്ഷേത്രത്തിലും. പക്ഷേ എങ്ങനെ സഞ്ജയന് കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വ്യാസദേവൻ അങ്ങനെ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊടുത്തതാണ് സഞ്ജയന്. അപ്പൊ സഞ്ജയന് ഹസ്തിനപുരത്തിരുന്ന് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ധൃതരാഷ്ട്രര് ചോദിക്കുന്നു സഞ്ജയന്റെ അടുക്കൽ, എന്താണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്? എൻ്റെ മക്കളും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളും കൂടെ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നിട്ട് അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഈ ധൃതരാഷ്ട്രരാണെങ്കിൽ പാണ്ഡവരെ ശത്രുക്കളായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, അല്ലെ? കുറെ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രര്. പിന്നെ ഈ സേജസ് എല്ലാം, ഈ കുറെ ഋഷിമാര് കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ ദൂതിന് വേണ്ടി കൃഷ്ണൻ ചെല്ലും. അവരുടെ അടുത്ത് വോറ് വേണ്ട, ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം കൊടുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 5 ഗ്രാമങ്ങൾ കൊടുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 5 വീട് കൊടുക്ക് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി കൃഷ്ണൻ വന്നപ്പം കൃഷ്ണന്റെ കൂടെ കുറെ ഋഷിമാരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ഋഷിമാര് ഉപദേശിച്ചതാണ് ധൃതരാഷ്ട്രരെ, ഈ യുദ്ധം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ മുഴുവൻ മരിക്കേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് ഒരു മെച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് പറയുന്ന കേട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഈ ഋഷിമാരെയും അസന്തോഷിപ്പിച്ചു. എന്നുവെച്ചാ അവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുത്തില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ അവര് പറയുന്നതിന് എതിരായിട്ട് നിന്നു. അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്? പിന്നെ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഈ വോറിന് പോകല്ല് എന്ന്. എന്നിട്ട് അവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ കേട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാല് ദുര്യോധനനെ പാമ്പർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പാമ്പർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ അതിയായി ലാളിച്ചു. കുറെ ലാളിച്ചത് കാരണം ദുര്യോധനന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കൊക്കെ ശരി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അത് തെറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും എപ്പോഴും ധൃതരാഷ്ട്ര ദുര്യോധനനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അതാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ദുര്യോധനനോട് ഭയങ്കര ആസക്തി, ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് കാരണം, ഈ വോറിന് കാരണം തന്നെ ഈ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ദുര്യോധനനോടുള്ള ആ അതിയായ ആസക്തി കാരണമാണ്. അപ്പൊ അത് സഞ്ജയന് നല്ലോണം അറിയാം. ധൃതരാഷ്ട്ര ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ദുര്യോധനൻ എന്ത് പറ്റുന്നു എന്നറിയാനാണെന്ന് സഞ്ജയൻ മനസ്സിലാക്കി ആദ്യം ദുര്യോധനന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. ദുര്യോധനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? ദുര്യോധനന് ഈ പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യം കണ്ടുടനെ അത് നല്ലോണം അത് വ്യൂഹീകരിച്ചു എന്ന് കണ്ടിട്ട് ഓടിപ്പോയി ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുക്ക പറഞ്ഞു, കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമാനായ ശിഷ്യൻ ദ്രുപദന്റെ മകന് കണ്ടില്ലേ ആ സേന നല്ലോണം വ്യൂഹീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങള് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ പറ്റിയത് എന്ന് പറയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ നടക്കുന്നത്? ദുര്യോധനൻ ആ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിലുള്ള നല്ല മിടുക്കുള്ള കഴിവുള്ള യോദ്ധാക്കളുടെ പേരുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ദ്രോണാചാര്യർക്ക് അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടല്ല, എന്നാലും അത് പറയുന്ന ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അവിടെ ഇത്രയും വലിയ പ്രഗത്ഭരായ യോദ്ധാക്കളുണ്ട് എന്ന് അവരെയും കൂടെ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ദുര്യോധനൻ സ്വന്തം സൈന്യത്തിലുള്ള സേനാപതികളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഭീഷ്മര് ശംഖുനാഥം ഊതി, ശംഖെടുത്ത് ഊതി. എങ്ങനെയാണ്? സിംഹത്തിന്റെ ഗർജനം പോലെ ആയിരുന്നു ആ ശബ്ദം. അത് കേട്ടപ്പോ ബാക്കിയുള്ള കൗരവ സൈന്യത്തിലെ യോദ്ധാക്കളും ശംഖൂതാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അവര് മൃദംഗ ഓരോ കൊട്ടുകളൊക്കെ ഡ്രമ്മുകളും എല്ലാം ഊതാൻ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവിടെ ഭയങ്കര മേളം പോലെ ഭയങ്കര കോലാഹലം സൃഷ്ടിച്ചു. ഇനി നമ്മളുടെ ക്യാമറ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇത്രയും നേരം കൗരവരെ ആയിരുന്നു ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനിയിപ്പം പാണ്ഡവരെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുക. പാണ്ഡവരുടെ അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നാണ് ഇനി സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം ദുര്യോധനന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് ഭീഷ്മര് ശംഖൂതിന്നും ബാക്കിയുള്ളവരും എല്ലാം ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എല്ലാം വെച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി എന്നും, ഇനി എന്നിട്ട് ഫോക്കസ് തിരിയാൻ പോകുന്നത് പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലോട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, ഇനി ഈ ഭഗവത്ഗീതയില് ശരിക്കും സംഭവം നടക്കാൻ പോകുന്നത് പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തിലോ കൗരവരുടെ സൈന്യത്തിൻ്റെയോ അടുക്കലല്ല. ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്ന ബിറ്റ്വീൻ ബോത്ത് ദ ആർമീസ്. കൃഷ്ണനും അർജുനനും ഈ രണ്ട് ആർമികളുടെയും നടുക്ക് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത മുഴുവനും 700 ശ്ലോകങ്ങളും പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോഴ് ഇതുവരെയും കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ സീനില്. ഇതുവരെയും ദുര്യോധനൻ കൃഷ്ണന്റെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതേയില്ല. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കേ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയാഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണന് ആയുധമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ദുര്യോധനന് തോന്നി. കൃഷ്ണൻ ആയുധമില്ലാത്ത കൃഷ്ണന് വലിയ പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ല എന്ന് കരുതി. എന്നാൽ അത് ശരിയാണോ? അല്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ വാറിന്റെ പിന്നില് മുഴുവൻ പ്രവർത്തിച്ചത് കൃഷ്ണനായിരുന്നു. അത് ഈ ദൈവം ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഭൗതിക വാദികളുടെ കണ്ണിലാണ് കൃഷ്ണന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നത്. അവരുടെ കണക്ക് കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ കൃഷ്ണന് ഒരു റോളുമില്ല ഈ വാറില് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അവര്. പക്ഷെ സത്യത്തില് എന്താ നടക്കുന്നത്? കൃഷ്ണന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച്, കൃഷ്ണന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ചാണ് ഈ വാർ നടക്കുന്നതും കൃഷ്ണന് അതിലൊരു വലിയ പങ്കും വഹിച്ചിരുന്നു. ഒരു 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 അസുരനുണ്ട്, അർജുനന്റെ മകൻ ഗദോത്കജൻ.
ഗദോത്കജന്റെ മകനായിട്ട് ബാർബിക എന്നാണ് അയാളുടെ പേര്. അതും ഒരു അസുരനാണ്. ആ അസുരൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് അങ്ങേരെ പറയുന്നത് ആരുടെ സൈഡ് വീക്കാണോ അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്ട്രോങ്ങർ ആർമിയെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? ആദ്യം ദുര്യോധനൻ ഫുൾ ആർമിയെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ദുര്യോധനന്റെ ആർമി ആയിരിക്കും കുറവ്. അവർക്ക് എത്ര 11 അക്ഷൗഹിണി ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ ആദ്യം മുഴുവൻ അക്ഷൗഹിണിയും വോറിൽ ഇടില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ പാർട്ട് കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇയാള്? ഈ ബാർബിക്കൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. 3 അസ്ത്രങ്ങളേ ഉള്ളൂ കയ്യില്. അത് ഒരസ്ത്രം പോയി ഓരോരുത്തർ ആരെയൊക്കെയാണ് കൊല്ലേണ്ടതെന്നുള്ളവരെ മാർക്ക് ചെയ്യും. വേറെ അസ്ത്രം പോയി അവരെ കൊല്ലും. പിന്നെ ഒരു അസ്ത്രം എന്തോ കൂടെ ചെയ്യും. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം നാളെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 അസ്ത്രങ്ങളെ അയാൾ പ്രയോഗിക്കുള്ളൂ. ആ 3 അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആരൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ എല്ലാം കൊല്ലും. അപ്പം കൃഷ്ണന് മനസ്സിലായി ഇത് ഒരു ദുർഘടം പിടിച്ച ഒരു ഏർപ്പാടാണ്. പാണ്ഡവർക്ക് അത് ഭയങ്കര ക്ഷീണം പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതി വെച്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിൽ കുറെ പേരെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അയാള് സൈഡ് മാറും. കൗരവരാണ് കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കൗരവരെ കൊല്ലും. പിന്നെ അപ്പൊ കൗരവരുടെ സൈഡ് കുറയുമ്പം കൗരവരുടെ സൈഡിൽ പോയിരുന്ന് പാണ്ഡവരെ ചെയ്യും. അങ്ങനെ അറ്റ് ദി എൻഡ് എല്ലാരെയും കൊല്ലും. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരും. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ അയാളുടെ കഴുത്ത് വെട്ടും. എന്നിട്ട് അപ്പം ഇയാള് പറയും എനിക്ക് പക്ഷെ വോർ കാണണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പം എനിക്ക് വോർ കാണണം എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഹില്ലിന്റെ മുകളില് അയാളുടെ തല വെക്കും. അപ്പൊ ആ മുകളിൽ നിന്ന് അയാള് ഈ കുരുക്ഷേത്ര വോർ മുഴുവൻ 18 ഡേയ്സിന്റെ കുരുക്ഷേത്ര വോർ മുഴുവൻ കണ്ടു. എന്നിട്ട് ഈ വോറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ഈ പാണ്ഡവര് തമ്മിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ, ആരാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കൊന്നത് എന്നൊക്കെ അവര് തമ്മിൽ ഒരു ഇത്തിരി ഡിസ്കഷൻ വന്നപ്പം ഈ ബാർബിക പറയും, ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഞാൻ നോക്കുമ്പം കൃഷ്ണനാണ് ആ ആർമിയിൽ മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിന്നത് കൃഷ്ണനാണ്, എല്ലാരെയും കൊന്നത് കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പം അത് ബാർബിക്കന് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ, കൃഷ്ണനാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ മുഴുവനും പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന്. അപ്പൊ ഇത് കാണിക്കുന്ന എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ റോൾ അത്രയും ഉണ്ട്. കൃഷ്ണൻ വെപ്പനൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണനാണ് പാണ്ഡവരെ മുഴുവനുമാക്കിയ, ഭീഷ്മരെ കൊല്ലാൻ സഹായിച്ചത് കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ. ആ 5 ഈ അസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു അല്ലെ ഭീഷ്മര്. പിറ്റേ ദിവസം പാണ്ഡവരെ 5 പേരെയും ഈ അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അസ്ത്രത്തിനെ തിരിച്ചു വാങ്ങിപ്പിച്ചു അല്ലെ. അർജുനൻ ദുര്യോധനന്റെ അടുക്ക പോയി ആ അസ്ത്രങ്ങൾ തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭീഷ്മരെ കൊല്ലാൻ സഹായിച്ചത് കൃഷ്ണനാണ്. ദ്രോണാചാര്യരെ കൊല്ലാൻ സഹായിച്ച ഭീഷ്മരാണ് അല്ലെ. അശ്വത്ഥാമ മരിച്ചു എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് ദ്രോണാചാര്യർക്ക് ആ വിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇച്ഛ പോയി. എന്നിട്ട് ആയുധങ്ങളൊക്കെ താഴെയിട്ട് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ കർണനെ കൊല്ലാൻ സഹായിച്ചത് കൃഷ്ണനാണ്. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ എല്ലാവരെയും കൊല്ലാനുള്ള റീസൺ കൃഷ്ണനാണ്. ഇൻഫാക്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ 11ാമത്തെ ചാപ്റ്ററില് 33ാമത്തെ വേഴ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നീ എൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയാൽ മാത്രം മതി, എൻ്റെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമായാൽ മതി, ഞാൻ എല്ലാവരെയും കൊന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന്. വെച്ചാൽ നോട്ടം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു, അവരെ ഓൾറെഡി മരിച്ചു, ഇനി നീ എൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയി അവരെ ഫിസിക്കലി കൊന്നാ മതി എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത്.
അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിശ്വരൂപം കാണിക്കും 11ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ കൃഷ്ണൻ. അപ്പം അർജുനൻ കാണുന്നുണ്ട് ആ കാലരൂപമായ ആ വിശ്വരൂപത്തില് അതിന്റെ വായിൽ ഇങ്ങനെ കേറി പോകുന്നു. ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, കർണര് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ അകത്ത് കയറി പോകുന്ന കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം അപ്പോഴ് അർജുനന് മനസ്സിലാകും എല്ലാവരെയും കൊല്ലുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണൻ. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ പറയുകയും ചെയ്യും, നിങ്ങൾ ഒഴിച്ച് 2 ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ യോദ്ധാക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ്, കൃഷ്ണനൊരു വലിയ റോളുണ്ട് ഈ കുരുക്ഷേത്ര വോറില്. പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക ചിന്താഗതിയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതിന്റെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ദുര്യോധനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ദുര്യോധനൻ ആ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തിലെ യോദ്ധാക്കളെ, മികച്ച യോദ്ധാക്കളെ എല്ലാം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ കൃഷ്ണനെ പറയാൻ മറന്നുപോയി. ഇത് ഇനിയിപ്പം നമ്മള് 14ാമത്തെ ചാപ്റ്ററില് ഹീറോകൾ 2 പേര് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ആരൊക്കെയാണ്? കൃഷ്ണനും അർജുനനും. അപ്പം സാധാരണ മൂവിയിലൊക്കെ കാണില്ലേ, ആദ്യം തന്നെ ഹീറോയിനെ കാണിക്കില്ല അല്ലേ? കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹീറോയിന് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം വരും. അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കാറിൽ, ഒരു ഫാസ്റ്റ് കാറിൽ വരും ഹീറോയെ അല്ലേ? ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ വന്ന് ഒരു വലിയ ബ്രേക്ക് ഇടലുണ്ട് ആ കാറ്. എന്നിട്ട് കാറിന്റെ ഡോർ എങ്ങനെ തുറക്കും, എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഈ ഹീറോയിന്റെ പാദകമലങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. സോറി പാദകമലങ്ങളല്ല, ഷൂസ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ? മോഡേൺ ഷൂസ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കാല് പതുക്കെ താഴെ വെക്കുന്നു കാറിന്റെ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ക്യാമറ പൊങ്ങി അയാളുടെ മുഖം കാണിക്കും അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മളുടെ ഹീറോ വരികയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം പറയുന്ന ശ്വേതേർ ഹയേർ യുക്തേ. ശ്വേതേർ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വെള്ള കുതിരകൾ, ഹയേർ എന്ന് വെച്ചാൽ കുതിരകൾ. അപ്പം നല്ല വെള്ള കുതിരകളെ കെട്ടിയ, അപ്പം ഈ കുതിരകൾ എങ്ങനത്തെയാണ്? ഭയങ്കര മനോഹരമായ കുതിരകളാണ്. നല്ല വെളുത്ത, നല്ല ഷൈനിങ് വെളുത്ത കുതിരകള്. എന്നിട്ട് ഭയങ്കര രാജകീയമായ കുതിരകള്, വളരെ ബലവാന്മാരായ കുതിരകള്. അവരെല്ലാം സെലസ്റ്റിയലിലാണ്. സെലസ്റ്റിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവ്യ, സ്വർഗത്തുനിന്ന് വന്ന കുതിരകളാണ്. അർജുനന് അഗ്നി ഭഗവാൻ കൊടുത്തതാണ് ഈ കുതിരകളെ ഈ രഥത്തിനെ. അപ്പൊ ഈ കുതിരകളെ ഒരു വലിയ മഹതി സ്യന്തനെ സ്ഥിതൗ. മഹതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ മഹത്തായ, സ്യന്തനെ എന്ന് പറഞ്ഞ രഥം. ആ രഥത്തിൽ പൂട്ടിയിട്ട് കെട്ടിയ കുതിരകള്, വെളുത്ത കുതിരകള്. അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് പറ്റി? മഹതി സ്യന്തനയിൽ ആരുണ്ട്? മാധവ പാണ്ഡവശ്ചൈവ. ആരാണുള്ളത്? മാധവനും പാണ്ഡവനും. മാധവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ അല്ലെ? ലക്ഷ്മിപതി ആയ കൃഷ്ണൻ. ലക്ഷ്മി ആരാണ്? ഗോഡസ് ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ അല്ലെ? ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ പതിയായ മാധവനും പാണ്ഡവൻ. പാണ്ഡവരാണ് ഏത് പാണ്ഡവനാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നത്? അർജുനൻ. അപ്പം മാധവനും പാണ്ഡവനും ആ രഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ എങ്ങനെ ഈ അഗ്നിദേവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ രഥം കിട്ടി അർജുനനെന്ന്. ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാണ്ഡവ ഈ ആദ്യം യുധിഷ്ഠിരന് ധൃതരാഷ്ട്ര പകുതി രാജ്യം കൊടുത്തു. ഹസ്തിനപുരം ധൃതരാഷ്ട്രൻ വെച്ചു. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം പാണ്ഡവർക്കും റൂൾ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത് മുഴുവനും കാടും
ഒരു ഒന്നും വിളയാത്ത ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു, വെറും കാട് പിടിച്ച സ്ഥലമായിരുന്നു. അത് എല്ലാം ഒരിക്കല് ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണനും അർജുനനും കൂടെ ഈ കാണ്ഡവ ഫോറസ്റ്റിന്റെ അടുത്തിങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വരും അവരുടെ അടുത്ത്. ആ ബ്രാഹ്മണൻ പറയും, ഞാൻ അഗ്നിദേവനാണ്, എനിക്ക് ഏതോ ഒരു രാജാവ് കുറേ നെയ്യ് തന്നു. അഗ്നി എന്താ? സാക്രിഫൈസ്, യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ അഗ്നി. അപ്പം അഗ്നിയില് യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോ കുറെ നെയ്യ് ഒഴിക്കും അല്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ നെയ്യ് കിട്ടിയത് മുഴുവൻ ഞാൻ കഴിച്ചു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എൻ്റെ വയറ് കേടായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് കുറെ പച്ചിലകൾ കഴിക്കണം ആ വയറ്റിലെ അസുഖം മാറാന്. അപ്പൊ ഈ പച്ചിലകള് കാട്ടിലുണ്ട്, ഈ കാണ്ഡവ ഫോറസ്റ്റിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതൊക്കെ കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? അഗ്നി അതിനെ മുഴുവനും തീ കൊണ്ട് കളയട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പം അഗ്നി അങ്ങനെ കാട്ടിൽ തീ പടർത്താൻ നോക്കിയപ്പോഴ് ഇന്ദ്രദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ മഴ പെയ്യിപ്പിച്ചു. ഇന്ദ്രദേവൻ മഴയുടെ ദേവനാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രദേവന് മഴ ചൊരിയിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ അഗ്നി മുഴുവൻ ശമിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ദ്രന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് തക്ഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്നേക്ക്, ഒരു പാമ്പ്. അപ്പൊ ആ തക്ഷകന്റെ വീട് ഈ ഫോറസ്റ്റിലാണ്. അപ്പൊ ആ തക്ഷകനും തക്ഷകന്റെ ഫാമിലിയും കൊല്ലപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴൊക്കെ അഗ്നി ഈ ഫോറസ്റ്റ് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ദ്രദേവൻ മഴ വെച്ചിട്ട് ആ അഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അടുക്കൽ ചോദിക്കും, എനിക്ക് ഹേർബ്സ് കഴിക്കണം, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഞാൻ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രനെ നീ തടുക്കണം, ഞാൻ ഈ ഫോറസ്റ്റ് കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയും, എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു രഥത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, കുറെ അസ്ത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ട്, എന്നാലേ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ അഗ്നി ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ അഗ്നി വരുണനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. വരുണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീഡ് ദേവനാണ്, കടലിന്റെ. അപ്പം വരുണൻ ഒരു ചാരിയറ്റ് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഹോസസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറെ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കും, അസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അത് വെച്ച് അന്നും ആ രഥം ഓടിച്ച സാരഥി കൃഷ്ണനായിരുന്നു. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ സാരഥിയായിട്ട് അർജുനൻ, എന്നിട്ട് അസുരന്മാര് കുറെ ഇറങ്ങി വന്നു. ഈ ഫോറസ്റ്റ് തീ പിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന കുറെ അസുരന്മാരും ഡീമൺസ് എല്ലാം പുറത്തിറങ്ങി. അപ്പൊ അവരെ എല്ലാം കൊന്നു. പിന്നെ ഇന്ദ്രദേവനെ തടുത്തു വെച്ചു. ഇന്ദ്രദേവൻ റെയിൻ വിടാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ദ്രദേവനെ തടുത്തു. അങ്ങനെ ഈ കാട് മുഴുവനും തീ പിടിച്ച് അത് കളഞ്ഞു. എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഇവര് അവിടെയൊക്കെ ഒരു നല്ല കുറെ മേഘനത്ത് അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പാണ്ഡവന്മാർക്ക്. എന്നിട്ട് അത് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം ഹസ്തിനപുരത്തെക്കാട്ടിലും നല്ല പ്രോസ്പറസ് ആക്കി എടുത്തു. അപ്പൊ അതാണ് ഈ രഥത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ളത്. രഥം കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണ്. എന്നിട്ട് ആ ബോ കിട്ടി, ഗാന്ഡീവ ബോ എന്ന് പറയുന്ന ബോ അർജുനന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബോ ആണ്. ആ ബോ വെച്ച് ആർക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ആ ബോ ഉപയോഗിച്ച് അസ്ത്രം എയ്താല്. അപ്പൊ ആ ബോയും ഈ ചാരിയറ്റ് രഥവും കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണ് അർജുനന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ രഥത്തിന്മേല് ആര് രണ്ടുപേരായിരുന്നത്? മാധവനും പാണ്ഡവനും. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നു അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയില് ഉപയോഗിച്ച വാക്കാണ് മാധവ എന്നുള്ള വാക്ക്. ആ മാധവ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് പറയാണ്, അത് ഫോർട്ടൽ ചെയ്യാണ്, പ്രവചിക്കുകയാണ്. ഈ മഹാലക്ഷ്മി ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ദേവതയുടെ പതിയായ മാധവൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ആ
ഭാഗത്ത് ആ സൈഡുകാർക്ക് വിജയം തീർച്ചയായിട്ടും കൈവരും എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഗീതയില് മാധവ എന്നുള്ള വാക്ക് കൃഷ്ണന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഹീറോസും അവര് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നു ഈ രംഗത്ത്. അതിൽ കൃഷ്ണൻ ആരാണ്? നായകനാം ശിരോമണി, നായകന്മാരിൽ വെച്ച് ശിരോമണി, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ്, സുപ്രീം ഹീറോയാണ് കൃഷ്ണൻ. പക്ഷേ എന്താണ് കൃഷ്ണന്റെ ആ പ്രവൃത്തി? ആ വാറില് ഒരു സാരഥി, വെറും ഒരു സാരഥി, അർജുനന്റെ വെറും ഒരു സാരഥിയായിട്ടുള്ള ഒരു എളിയ ഒരു പോസ്റ്റാണ് കൃഷ്ണൻ ആ കുരുക്ഷേത്ര വാറില് എടുത്തത്, കൈക്കൊണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 7.7 പറയുന്നുണ്ട്, മത്ത പരതരം നാന്യത് കിഞ്ചിത് അസ്തി ധനഞ്ജയ. മത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ, പരതരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട്, ന അന്യത്, ന അന്യത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ, ന അന്യത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആരുമില്ല, കിഞ്ചിത് ആരുമില്ല, അസ്ഥി, അസ്ഥി എന്ന് ന അസ്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത്. അപ്പം എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരുമില്ല ഈ ലോകത്ത് എന്ന് അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. ആ കൃഷ്ണൻ, ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് വെറും സാരഥിയായ ഒരു പോസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നോക്കിയേ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു സാരഥിയെ ആരെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്യുമോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്, അപ്പൊ വലിയ വലിയ യോദ്ധാക്കളുള്ള യുദ്ധത്തില് ഈ സാരഥിയെ മെൻഷൻ ചെയ്യോ? ചെയ്യാറില്ല അല്ലേ? പക്ഷേ ഇത് പരമ ഹീറോയായ മാധവനായ കൊണ്ടാണ് ആദ്യം മാധവന്റെ പേരാണ് പറയുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ മാധവ പാണ്ഡവശ്ചൈവ, അപ്പൊ മാധവന് വെറും ഒരു സാരഥിയായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും ഹീസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഹീറോ. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം മാധവന്റെ പേര് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ വലിയ നാടകീയമായിട്ട് ഇവര് രണ്ടുപേരും ഒരു മഹത്തായ രഥത്തില് 4 കുതിരകളെയും, അതും നല്ല വെളുത്ത നല്ല മിടുക്കൻ കുതിരകളെ ആയിട്ടുള്ള ആ രഥത്തില് അവര് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. ഇനി പിന്നെന്താ, ദിവ്യൗ ശംഖൗ പ്രദത് മധുഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ഈ ഇതില്? മാധവ പാണ്ഡവശ്ചൈവ ദിവ്യൗ ശംഖൗ പ്രദത് മധുഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവ്യങ്ങളായ ശംഖുകൾ അവരെ ഊതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ദിവ്യമായ ശംഖുകൾ ഏതാണ്? കൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ സംഗതികളും ദിവ്യമാണ് അല്ലെ? ദിവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അഭൗതികം എന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റീരിയൽ അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെറ്റീരിയൽ, ട്രാൻസെൻഡന്റൽ എന്ന് പറയും. അത് ഭൗതികത്തിനും അപ്പുറമാണ്, അതിനെയാണ് ദിവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ദിവ്യമായോണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ ശംഖും ദിവ്യം. അതിനൊരു പേരുണ്ട്, അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വരും, പാഞ്ചജന്യം എന്ന് പറയും കൃഷ്ണന്റെ ശംഖിന്. പാണ്ഡവന്റെ ശംഖോ, അർജുനന്റെ ശംഖോ, അതും ദിവ്യം എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു വിധത്തിൽ അത് ദിവ്യമാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രദേവൻ കൊടുത്തതാണ് ആ ശംഖ് അർജുനന്. അവര് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്, ശിവനുമായിട്ട് യുദ്ധം നടന്നു അല്ലേ അർജുനൻ. ഇവരുടെ 13 വർഷം കാട്ടിലായിരുന്ന സമയത്ത് അർജുനന് തപസ് ചെയ്യാൻ പോയി.
എന്നിട്ട് അവിടെ ശിവനെ തപസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ശിവന് ഒരു ഹണ്ടറുടെ വേഷത്തിൽ വരും. എന്നിട്ട് അവര് തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും എത്തുന്നില്ല, അതിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ഹണ്ടറെ. അപ്പം ശിവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൂ അർപ്പിക്കുമ്പം അത് ഈ ഹണ്ടറിന്റെ പാദങ്ങളിലാണ് വീഴുന്നത്. അപ്പം മനസ്സിലാവും അർജുനന് ഇത് ശിവൻ തന്നെയാണെന്ന്. അപ്പൊ താഴെ വീണ് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ ശിവന് വളരെ പ്ലീസ്ഡ് ആയിട്ട് പാശുപത അസ്ത്രം കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രനും എന്നിട്ട് അർജുനനെ ഇന്ദ്രലോകത്ത് കൊണ്ടുപോകും, സ്വർഗത്ത് കൊണ്ടുപോകും. എന്നിട്ട് അവിടെ 5 കൊല്ലം എങ്ങാണ്ട് നിൽക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ മറന്നുപോയി എത്ര കൊല്ലം എന്ന്. അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് പോരാൻ നേരത്ത് ഒരു കവചം കൊടുക്കും, പിന്നെ ഒരു കിരീടം കൊടുക്കും, പിന്നെ ഈ ശംഖും കൊടുക്കും. ഈ ശംഖിന്റെ പേര് ദേവദത്തം. അപ്പൊ ഈ ശംഖും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും ദിവ്യമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പോ കൃഷ്ണന്റെ കഥ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ മൊബൈല് ദിവ്യമായി. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം ദിവ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ സംഗതികളും നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ സേവയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ മൊബൈല് അതൊക്കെ മെറ്റീരിയലാണ്, മെറ്റീരിയൽ എലിമെന്റ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിന് വിലയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ദേഹം പോലും, നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം 5 എലിമെന്റ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് അല്ലെ? എർത്ത്, വാട്ടർ, ഫയർ, എയർ, പിന്നെ ഈതർ. ഈ 5 എലിമെന്റ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അതും ദിവ്യമാകും നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ സർവീസിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരം യൂസ് ചെയ്താല്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയാണ് ഈ അവരുടെ 2 പേരുടെയും ശംഖുകൾ അഭൗതികമായി ആണ്, ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ആണ്, ദിവ്യമാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പം അത് മെറ്റീരിയൽ എലിമെന്റ്സ് വെച്ചുണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും നമ്മള് കൃഷ്ണന്റെ സർവീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും സ്പിരിച്വൽ ആകും. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ 4ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും 9ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്ത് സംഗതികളും നമ്മൾ യജ്ഞത്തിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കൃഷ്ണന്റെ സർവീസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ആത്മീയമാകും, അതെല്ലാം ദിവ്യമാകും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു ഡിവോട്ടിയാണ്. അർജുനൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പം ആ അർജുനന്റെ കോൺഷെല്ലും അർജുനന്റെ ശംഖും ദിവ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ആക്ഷന് പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലെ ആക്ഷൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഈ വേഴ്സോട് കൂടി. ദിവ്യൗ ശംഖൗ പ്രദത്മതുഹു, അവരുടെ ദിവ്യമായ ശംഖുകൾ ഊതി എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഭീഷ്മരുടെ ശംഖ് ഊതിയപ്പോഴ് അത് ട്രിഗർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാരംഭം ഇടുക, പ്രേരിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ട്രിഗർ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭീഷ്മര് ആദ്യം ശംഖൂതി, അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരുമെല്ലാം കൗരവ സൈഡിലെ ശംഖൂതുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ ഡ്രംസും ഒക്കെ കൊട്ടാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ? അതുപോലെ മാധവനും പാണ്ഡവനും ശംഖൂതിയപ്പോൾ ഇനി പാണ്ഡവ സൈഡിലെ ബാക്കി മെയിൻ യോദ്ധാക്കളും അവരുടെ കോൺഷ്യൽസ്, അവരുടെ ശംഖുകൾ ഊതാൻ തുടങ്ങും. അത് ഇനിയത്തെ ഇതിലാണ് കാണിക്കുന്നത്, ഇനിയത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ വരും. ഇനി നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു സംഗതി ഇതിൽ കാണാനുള്ളത്, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ് സേനാപതി അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പാണ്ഡവരുടെ സൈന്യത്തിന്റെ സേനാപതി ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ്.
എന്താ ദ്രുപദപുത്രൻ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. പക്ഷേല് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നന് ശങ്കൂതുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, മാധവനും പാണ്ഡവനും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. എന്നാ കൗരവരുടെ സൈഡില് ആദ്യം ശങ്കൂതിയ സേനാപതി ഭീഷ്മര്. പക്ഷെ ഇവിടെ മാധവനും പാണ്ഡവനുമാണ് ആദ്യം ശങ്കൂതിയത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ കുരുക്ഷേത്ര വോറിലെ പ്രൈമറി പ്രധാനപ്പെട്ട കളിക്കാര് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കളിക്കാര് ആരായിരുന്നു? കൃഷ്ണനും അർജുനനുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരാണ് ആദ്യം ശങ്കൂതിയത്. എന്നാ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അവരായില്ല സേനാപതികള്? ഇപ്പം നമ്മള് കൃഷ്ണന്റെ കാര്യം എടുത്താലും ശരി, കൃഷ്ണന് വേണമെങ്കിൽ രാജാവാകാമായിരുന്നു. കംസനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കംസന്റെ രാജ്യം ഭരിക്കായിരുന്നു കൃഷ്ണന്. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? കംസന്റെ അച്ഛൻ ഉഗ്രസേനനെ ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കംസൻ. അപ്പൊ ആ ജയിലിൽ നിന്ന് വിമോചിപ്പിച്ചിട്ട് ഉഗ്രസേനനെ രാജ്യം ഏൽപ്പിച്ചു. രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്ത് രാജാവാക്കി ഉഗ്രസേനനെ. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ റോൾ എന്തായിരുന്നു? വെറും ഒരു കോർട്ടിയർ. കോർട്ടിയർ എന്ന് വെച്ചാല് രാജാവിന്റെ സേവകൻ. രാജാവിന്റെ സേവകനും പിന്നെ അഡ്വൈസർ. അഡ്വൈസർ എന്ന് വെച്ചാൽ രാജാവിന് ഓരോ ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന ആള്. അങ്ങനത്തെ പോസ്റ്റാണ് കൃഷ്ണൻ എടുത്തത്. നോക്കിക്കേ, വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണന് രാജാവാകാമായിരുന്നു. പക്ഷെ കൃഷ്ണന് അത് ഉഗ്രസേനന് കൊടുത്തു. കൃഷ്ണന് അങ്ങനത്തെ വ്യാമോഹങ്ങള്, ഇങ്ങനത്തെ പദവിയും വലിയ പൊസിഷനും പദവികളും ഒന്നും വേണമെന്ന് ഉള്ള മോഹമില്ല കൃഷ്ണന്. അതുകൊണ്ട് ഉഗ്രസേനന് കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു അർജുനനും. അർജുനനും വേണമെങ്കിൽ, അർജുനനാണ് റൈറ്റ്ഫുൾ അല്ലേ സേനാപതിയാകാൻ. ഏറ്റവും റൈറ്റ് അർജുനനാണ്. പക്ഷെ അർജുനനും അതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ വാറിയർ ആയിരുന്നു എങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു പദവി എടുത്തില്ല. ഇത് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? അവരുടെ എക്സാമ്പിൾ വഴി നമ്മളെ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഒരു പദവിയെക്കാട്ടിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സംഭാവന ആ സൊസൈറ്റിക്കോ ആ ലോകത്തിന് എന്താണ് നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത്. അല്ലാതെ വലിയ രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല. നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലും ലോകത്തിന് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലേ അതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരികയാണ് ദാറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ പൊസിഷൻ എന്ന്. കുറെ ഡെസിഗ്നേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കുക, നമ്മൾ ലോകത്തിന് നന്മ വരുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന്. ഇതിലൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. നമ്മളുടെ വിചാരം, നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു രൂപം എന്താണ്? അങ്ങ് ആകാശത്ത് ഈ ക്ലൗഡ്സിനുമൊക്കെ അപ്പുറം ഒരു ഭയങ്കരനായ ഒരു ആള് ഉണ്ട്. അയാള് നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ചീത്ത പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ചീത്ത തരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു ആളുണ്ട് മുകളില്. ഒട്ടും ദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യാത്ത ഒരു ആളാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നും അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, അങ്ങനെ ഒരു വിചാരമാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളത്. വേറെ റിലിജിയൻസിലും അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണ് ദൈവം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ കൃഷ്ണന് എന്താണ്? കൃഷ്ണന്
ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്ന് വെച്ചാല് അഭൗതികമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല. കൃഷ്ണൻ ആത്മീയ ലോകത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചോണ്ട് കൃഷ്ണൻ അൺകെയറിങ് അല്ല. എന്ന് വെച്ചാ അൺകെയറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ സംരക്ഷണം ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തിയല്ല. നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യാതെ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയുമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഇടപെടാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരാളുമല്ല. ഇതിലൊന്നും ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നതൊന്നും എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്നുമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയുമല്ല. പിന്നെയോ ഹീസ് ഇംപാർഷ്യൽ. ഇംപാർഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ഭേദമില്ലായ്മ, പക്ഷപാതം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സമഭാവനയാണ്. എല്ലാരോടും സമഭാവനയാണ്. അല്ലാതെ ഒരാളോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുകയും വേറൊരാളോട് കുറവ് താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയല്ല കൃഷ്ണൻ. പിന്നെയോ പക്ഷേല് ഹീസ് റെസിപ്രോക്കൽ. റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം അങ്ങോട്ട് കാണിക്കുന്നു, നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്നേഹം കാണിച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ അതുപോലെ നമുക്ക് തിരിച്ച് സ്നേഹം തരുന്നു. സ്നേഹം എല്ലാവരോടും ഉണ്ട്, പക്ഷേല് അത് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും നമ്മളോട്. കൃഷ്ണൻ എല്ലാരോടും ദൃഷ്ടിയാണ്, എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഈവൻ നോൺ ബിലീവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരീശ്വരവാദികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ? ആസ് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഈവൻ നിരീശ്വരവാദികളുടെ മനസ്സിലും കൃഷ്ണൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്നിട്ട് 24 മണിക്കൂർ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. എപ്പം അയാളുടെ മനസ്സ് ഒരു ഇത്തിരി മാറുന്നു അപ്പം അയാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തില് കൃഷ്ണൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അയാളുടെ മനസ്സ് മാറി വരാൻ. അപ്പൊ അത്ര ദയാലുവാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതോ ഒരു പേടിക്കേണ്ട ഒരു ഭീകരമായ ഒരു ആളാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. മാത്രമല്ല കൃഷ്ണന് അങ്ങനെ ഒരു ഇതേയില്ല. ഒരു സാരഥിയാവണോ ആകും കൃഷ്ണന്. അങ്ങനെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റും ഇല്ല. മനുഷ്യനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യോ, അവര് ചെയ്യുന്ന ശരി തെറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കുന്ന ആളേ അല്ല. അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട്, അയാളുടെ സാരഥിയായിട്ട് പോലും വരാന് ഒരു മടിയും കാണിച്ചില്ല. എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് കാണിച്ചു തരികയാണ്, നമ്മളെ മനുഷ്യരെ കാണിച്ചു തരികയാണ് ആ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട്. എന്താണ്, നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മള് സ്പിരിച്വലി എങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ റോളുകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കൃഷ്ണൻ താഴെ വന്ന് അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്ര ദയാലുവാണ്. മോളിൽ ഇരുന്നോണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ എല്ലാവരും നേരാവണം ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഭൗതിക ഇതിലിങ്ങനെ മായയിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ചക്രത്തില്, ഈ ബർത്ത് ഡെത്ത് സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് കാണുമ്പം നമ്മളോട് സഹതാപം തോന്നിയിട്ടാണ് ഓരോ അവതാരങ്ങൾ എടുത്ത് താഴെ വന്ന് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. എന്നിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു 500 കൊല്ലം മുമ്പ് പോലും കൃഷ്ണന് ഒരു ഡിവോട്ടിയായിട്ട്, ഒരു ഭക്തനായിട്ട് അവതരിച്ചു. ആരാണ്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ച് എങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ പ്രേമിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചു തന്നു. എന്നിട്ട് ഈ മഹാമന്ത്രം ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് കുറെ എല്ലാവരുടെയും മോറൽ സൈഡൊക്കെ കുറഞ്ഞു, എല്ലാവരും ദുഷിച്ചവരായി, അവർക്ക് ബുദ്ധിയില്ലാതായി എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാക്കി ഭക്തി. വെറുതെ ചാൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കും, കൃഷ്ണ പ്രേമം ലഭിക്കും
എന്ന് കാണിച്ചു തന്നു. അത് വന്ന് അതുപോലെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പൊ അത്ര ദയാലുവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണന് ഇങ്ങനെ ഒരു എല്ലാരെയും ജഡ്ജ് ചെയ്ത് അവരെ അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ദൈവമല്ല എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? അർജുനന് വേണ്ടിയല്ല. അർജുനൻ ഓൾറെഡി ഒരു വലിയ ഭക്തനാണ്. അർജുനന് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അർജുനൻ വഴി അർജുനനെ ഒരു റോൾ കൊടുത്തിട്ട് അത് അർജുനൻ വഴി നമ്മൾക്ക് തന്നതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത. അതില് പല സ്റ്റേജില് ഒരു ലാഡർ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, എന്താ മലയാളത്തിൽ ലാഡറിന് പറയുന്നത്? ഏണി അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ഏണിയില് കുറെ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പൊ മനുഷ്യര് ഓരോ ഇപ്പം പല ലെവലിലാണ് അല്ലെ നമ്മളുടെ അവബോധം. നമ്മൾ കുറെ പേരൊക്കെ കുറച്ച് മുകളിലാണ് അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭക്തിയോഗത്തിൽ നേരെ കയറാം. എന്നാൽ ചിലവർക്കാണെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം അവർക്ക് പറ്റില്ല, അവരത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, പിന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ജ്ഞാനയോഗം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്കായിട്ട് ഓരോ സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലാഡറിൽ അവർക്ക് പറ്റിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്പ് വഴി നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളുടെ ഓൺ പേസിൽ മില്യൺസ് ഓഫ് ലൈഫ് ടൈംസ് എടുത്താലും സാരമില്ല, പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അടുക്കൽ എത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് കൃഷ്ണൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഈ നിരീശ്വരവാദികൾക്കൊക്കെ എത്ര ശത്രുത കൃഷ്ണനോടുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പോയി ഇരുന്ന് അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. എന്തൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയാലും അവരുടെ ഈ അവിശ്വാസം മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭഗവാനാണ് കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കണം. അത് വേണം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രഥമ ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ നമ്മളുടെ ലൈഫിലെ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ലെസൺ അതാണ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും? അതിന് കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കും? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കണം. കൃഷ്ണന്റെ കഥകളും കൃഷ്ണന്റെ ഓരോ ലീലകളും കൃഷ്ണന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും കൃഷ്ണൻ എന്തൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും എല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കണം. അങ്ങനെ കേട്ട് വരുമ്പം നമ്മൾ താനെ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളിലോട്ടുള്ള ആസക്തി നമ്മളുടെ കുറഞ്ഞു വരും. ഈ ഭൗതിക ആസക്തി കൂടുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചാല്, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും ടെമ്പററിയാണ്, അത് പെർമനന്റ് അല്ല. അപ്പൊ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ നമുക്ക് കിട്ടിയാലും അത് പോകും. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. അത് മനുഷ്യരെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചാലും ശരി, അതെല്ലാം കൈവിട്ടു പോകും, നമ്മുടെ കൂടെ ശാശ്വതമായിട്ടിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം എന്താ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്? ഈ അനർത്ഥങ്ങള് അല്ലെ, മനക്ലേശങ്ങള്, ദുരിതങ്ങള്, സങ്കടങ്ങള്, ഇതെല്ലാം ആകും റിസൾട്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താ പറ്റുന്നത്? നമ്മൾ ഈ മരണ ജനന സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. നമുക്കൊരു മോചനം കിട്ടില്ല. ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, ഈ ഭൗതികമായ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അശാശ്വതം, ദുഃഖാലയമാണ്. ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്ന് കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ദുഃഖം മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതൊരു ജയിലാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണ്? ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ,
എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ കൂടെയായിരുന്നു, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ കൂടെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ കൃഷ്ണനെ എല്ലാവരും സേവിക്കുന്നു, എല്ലാവരും കൃഷ്ണനെ മാത്രം സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇത്തിരി കുശുമ്പ് വന്നു, എനിക്കും എന്നാ കൃഷ്ണനെ പോലെ ആയാൽ എന്താ എന്നൊരു തോന്നല് വന്നു. അത് കൃഷ്ണൻ മനസ്സിലാക്കി, കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സറിയാലോ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ അത് നടക്കില്ല, 2 കൃഷ്ണന്മാര് ഇവിടെ നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ വേറൊരു ലോകം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ നിങ്ങളെ ഇടാം, അവിടെ നിങ്ങൾ കൃഷ്ണനാകാൻ ശ്രമിച്ചോ. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ കൃഷ്ണനാകാൻ പറ്റില്ല. ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ വലിയ രാജാവാകാൻ ശ്രമിച്ചാലും ദുഃഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ദുഃഖം മാത്രമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ തിരിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ തോന്നും. അങ്ങനെ നമ്മൾ വെറുക്കും, ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വെറുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തലേ കയറുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്റലക്ച്വലി മനസ്സിലാക്കുന്നു, പക്ഷെ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ശരിക്കും അത് അനുഭവപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വെറുക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്താ അതിന് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ എൻജോയ്മെന്റിന് എന്താ കുഴപ്പം, നമുക്ക് എന്താ നല്ലതല്ലേ എന്ന് തോന്നും. ഒരു നല്ല ഉടുപ്പ് കിട്ടുന്നതും നല്ല ഒരു കാറ് വേണം, ഒരു സൈക്കിള് വേണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് എന്ന് തോന്നും. തെറ്റൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലോട്ട് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അതിലോട്ടായി പോയാൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ദുഃഖമേ അവസാനം കിട്ടുള്ളൂ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഡേ ഓർ അതർ അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും കയ്യിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കും. അതിനെക്കാട്ടിലും നമ്മൾ എന്തിനതിനൊക്കെ പോകുന്നു? കൃഷ്ണൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ഐശ്വര്യം, എൻ്റെ വിഭൂതികളിലെ ഒരു അംശം, ഒരു വളരെ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് അത്രയും ഒരു അംശമാണ് കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ നല്ല സംഗതികളും എൻ്റെ ഒരു അംശത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് നല്ലത് കണ്ടാലും, ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാറ് കണ്ടാലും മനസ്സിലാക്കണം, ഇതിന്റെ സോഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ബ്യൂട്ടി ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് ഒരു അംശം ഓഫ് കൃഷ്ണാസ് ബ്യൂട്ടി. അപ്പൊ എത്രമാത്രം കൂടുതൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും കൃഷ്ണൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് പോകും. നമുക്ക് ഒന്നിനോടും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരില്ല, നമ്മുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് മുഴുവൻ കൃഷ്ണനോടാകും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോയി നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ ലോകത്തെത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണില്ല, അനാമികയൊന്നും പഠിച്ചു കാണില്ല. മഞ്ജിമയ്ക്ക് അറിയായിരിക്കും, സഞ്ജന, ദേവിനും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാല് അതിന്റെ മലയാള വാക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു ഭയങ്കരപ്പെട്ട പേര്, ഗുരുത്വം എന്ന് പറയും മലയാളത്തില്. ഗുരുത്വ ആകർഷണം, അത് ഒരു അട്രാക്ഷനാണ്. ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ട് അത് ന്യൂട്ടൺ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്, ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഒരു ആപ്പിള് താഴെ എന്തുകൊണ്ടാ വീഴുന്നത്? അത് മരത്തിൽ നിന്ന് വീഴുമ്പം, അത് പഴുത്തിട്ട് മരത്തിൽ നിന്ന് വീഴുമ്പം അത് താഴോട്ട് വീഴുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ, അത് മുകളിലോട്ട് പോകാത്തത് എന്താ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂട്ടണിന് തോന്നി. എന്താ അത്? അപ്പൊ ന്യൂട്ടൺ ഓരോ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് ആണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അത് ആ ഒരു ഫോഴ്സ്, ഭൂമിയുടെ ഒരു ഫോഴ്സ് അതിനെ വലിക്കുന്നതാണ്, ഭൂമിയുടെ അകത്തോട്ട് വലിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ സംഗതികളും താഴെ വീഴുന്ന, മോളി പറന്നു പോകാതെ. അപ്പം വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത സംഗതികള് ലൈക്ക് ഒരു തൂവലൊക്കെ പറക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കുറവായോണ്ടാണ്, അതിന് വെയിറ്റ് കുറവായോണ്ടാണ് അത് പറക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭൗതിക സംഗതികളിലോട് നമുക്ക് ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കുറേ കൂടുതലാണ്.
നമുക്ക് ആ അട്രാക്ഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ കുറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ ഗ്രാവിറ്റി, കൃഷ്ണന്റെ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി നമ്മളെ പുൾ ചെയ്ത് മുകളിലോട്ടെടുക്കും. അപ്പോഴ് അതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ടുവേർഡ്സ്, ആ അട്രാക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദി വേൾഡ്ലി തിങ്സ് ഷുഡ് ഗോ ഡൗൺ, ഷുഡ് ബിക്കം ലെസ്. അങ്ങനെയാകുമ്പം കൃഷ്ണന്റെ ആ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് നമ്മളെ വലിച്ച് മുകളിലോട്ട് കൃഷ്ണലോകത്ത് കൊണ്ടുപോകും. അതൊരു ഉദാഹരണം പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ സയൻസിൽ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഇതിലുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തൊക്കെ ലെസൺ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദുര്യോധനന് കൃഷ്ണന് വലിയ കാര്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാം നടത്തുന്നത്. ഈ ലോകത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാസ് ചലിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ വിചാരിച്ചാലേ ചലിക്കുള്ളൂ. അത്ര പവർഫുൾ ആണ് കൃഷ്ണൻ. ഈ ഭൂമിയിലില്ല. കൃഷ്ണൻ എന്താ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ആത്മീയ ലോകത്താണെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാസ് ഒന്ന് ചലിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ വിചാരിച്ചാലേ നടക്കുള്ളൂ. അത്ര പവർഫുൾ ആണ് കൃഷ്ണൻ. എന്നിട്ടാണ് ആ ദുര്യോധനന് കൃഷ്ണനെ ഒരു ആരുമല്ല എന്ന് തോന്നിയത്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്, നമ്മൾ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്ത് സംഗതി യൂസ് ചെയ്താലും അത് ദിവ്യമായി തീരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ സംഗതികളും കൃഷ്ണന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈവൻ പൈസ, നമ്മളുടെ കാശ്, രൂപ നമ്മൾ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാല് അതിനെ പിന്നെ പൈസ എന്നല്ല പറയുന്നത്, അതിനെ ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയും. അപ്പം കാശ് പോലും നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ കാര്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്താൽ അത് ലക്ഷ്മി ആയി തീരും. അതിനെ പിന്നെ നമ്മൾ കാശെന്നല്ല പറയുന്നത്, ലക്ഷ്മി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറെ എന്താ പഠിച്ചത്? അർജുനനും കൃഷ്ണനും ഒക്കെ അവര് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്, ഈ പദവിയിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല, നമ്മൾ വലിയ വലിയ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ എന്താണ് ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്താണ് കാര്യം. നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലാതെ വലിയ പദവികളൊന്നും വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അർജുനന് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇത്രയും വലിയ ആളായിട്ട് ഭഗവാന് എല്ലാത്തിനും നല്ല ആൻസർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ് അത് കാണിക്കുന്നത്? മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇങ്ങനത്തെ സില്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും എനിക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. അതാണ് വേറൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ, ഇത്രയും നല്ല ഒരു ദയാലുവായ ഒരു കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ കഴിയുന്നോളം നമ്മൾ പഠിക്കണം, എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന്. ആ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും? നമ്മൾ കൂടുതൽ കേൾക്കണം, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് പതുക്കെ കൃഷ്ണനോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടും. അപ്പൊ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അട്രാക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് വേൾഡ്ലി തിങ്സ് കുറയും. നമ്മൾക്ക് എന്നിട്ട് കൃഷ്ണനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടും. അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തു. ഇപ്പൊ 31-ാം തീയതി വരെയും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ? അതോ ബുക്കുകള് അങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങാനും ഒക്കെ ഇനി സമയം വേണോ? ഇതൊന്ന് അറിയിക്കണം എന്നെ. ഒന്നുമില്ലോ ഇതിലിട്ടാലും മതി, വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലിട്ടാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാലും മതി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 31-ാം തീയതി വരെ ക്ലാസ്, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 1-ാം തീയതി വെക്കേഷൻ, 2-ാം തീയതി തൊട്ട് സ്കൂളിൽ പോകും അല്ലേ? പിന്നെ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച, എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും ക്ലാസ് കാണും. ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ശനി ഞായറും ആണോ നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്? അത് തന്നെയല്ലേ? ഫ്രൈഡേ പറ്റില്ലല്ലോ.
അപ്പൊ ശനി ഞായറും ക്ലാസ്. പിന്നെ ഞാൻ അമ്മമാർക്കുള്ള ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. ഈ ഈ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രൂപ്പിലും ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. അമ്മമാർക്ക് ക്ലാസ് 4-ാം തീയതി തൊട്ട് തുടങ്ങും, 10:30 മണി തൊട്ട് 12 മണി വരെ. അപ്പം എല്ലാവരും കയറണം, പറ്റുന്നവരെല്ലാം കയറണം. പിന്നെ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവര് പിള്ളേരുടെ കൂടെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ 8 തൊട്ട് 9 വരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുർഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? സഞ്ജന, സംശയമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് നിർത്താം. ഇനിയും കുറച്ച് കഥകളും കൂടി വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നതാണ്, പിന്നെ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിട്ടതാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ദിവസം അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി ഒരു ഒക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. വൃത്താസുരന്റെ കഥയും എല്ലാം പറയാമായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് പിന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സിലാട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇനി കുറച്ച് ദിവസം കൂടിയേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ആഴ്ച 2 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ചാൻറ്റ് ചെയ്യണം. ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ഒരു റൗണ്ട് ചാൻറ്റ് ചെയ്യണം, നല്ലതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോഴും നമ്മുടെ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മാറും. നിങ്ങൾ ഇത്രയും കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേ ദുഃഖം വരില്ല. എല്ലാം നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജിമ, നമുക്ക് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.